بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سیریز کا حصہ ادبی اصطلاحات میں سے مجاز مرسل، اردو 11ویں جماعت، فیڈرل بورڈ اسلام آباد، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ مجاز مرسل علم بیان کا تیسرا اہم رکن ہے۔ مجاز، یہ دو الفاظ ہیں، مجاز اور مرسل، دو الفاظ کا یہ مرکب ہے، اور مجاز بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مرسل بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مجاز کا یہ ماخذ یعنی یہ لفظ مجاز جو ہے یہ جوازہ سے ماخوذ ہے، بنا ہے، مشتق ہے۔ یہ صفت مذکر ہے۔ مجاز کے لغوی معانی گزرنے کی جگہ، راہ، اصل کی بجائے اعتباری وجود، جو حقیقت نہ ہو، حقیقت کے برعکس اختیار دیا گیا، یہ سب مجاز کے لغوی لفظی معانی ہیں۔ اجازت دیا گیا، مختار۔ اس کے بعد دوسرا لفظ مرسل ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ اسم مذکر ہے، مرسل اسم مفعول ہے، بھیجا ہوا۔ لغوی معانی جیسے بھیجا ہوا، یہ اس کے لغوی، حقیقی اور لفظی معانی ہیں۔ بھیجا ہوا، روانہ کیا گیا، ارسال کیا گیا، قاصد، ایلچی، لٹکنے والا، یعنی ریشے مرسل۔ ایک قسم کا گانا جو اب متروک ہو چکا ہے۔ یہ تمام لغوی معانی تھے مرسل لفظ کے۔ اب مجاز مرسل کی تعریف۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح مراد لیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے بلکہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجاز مرسل کہلائے گا۔ اس کے بعد مجاز کے ارکان۔ دیکھیں، مجاز مرسل مثلاً اس کی ایگزامپل، مثال، عمر فاروق چکی سے آٹا پسوا لایا ہے۔ اس مثال میں آٹا گندم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو اس کی ماضی کی حالت ہے۔ اس کی ماضی کی حالت ہے، یعنی آٹا تو نہیں پسوایا گیا بلکہ گندم پسوائی گئی تھی اور آٹا بنا، لیکن آٹا پسوانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مجاز کے ارکان۔ نمبر 1، لفظ مجاز۔ لفظ مجاز یہ وہ لفظ ہے جسے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہو، جیسے ظلمات اصل معنی کی جگہ گمراہی یا لا علمی استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مجازی معنی وہ معنی جسے اصل معنی کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہو
مثلاً لفظ ظلمات کے اصل معنی کی جگہ اسے گمراہی یا لا علمی کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، سبب۔ کسی لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرنے کی کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے، مجازی معنی میں استعمال کرنے کی کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ مثلاً گمراہ یا لا علمی میں بھٹکنے والے شخص کی کیفیت اس شخص سے بہت ملتی ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہو، اس وجہ سے ظلمات کو گمراہی یا لا علمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، لفظ مجاز اور مجازی معنی میں کوئی تعلق ہو، یعنی تعلق ہی لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے۔ علاقہ یا تعلق، ٹھیک ہے، علاقہ یا تعلق دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ریلیشن۔ نمبر 5 اور آخری اس کا رکن، قرینہ یا علامت۔ جملے میں کوئی ایسی علامت یا قرینہ موجود ہونا جو یہ ظاہر کرے کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ علامت لفظ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور جملے کے معنی میں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ مجاز مرسل کی 24 صورتیں ہیں، جن میں سے چند ایک مشہور صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جز بول کر کل مراد لینا۔ مثلاً کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھیں، کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف لفظ فاتحہ پڑھیں، تو اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ شعری مثال جیسے جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو شعر میں لفظ سر بول کر انسان مراد لیا گیا ہے، یعنی جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے۔ دوسری مثال، دوسری صورت، کل کا ذکر کر کے مراد جز لینا۔ مثلاً میں نے بازار سے کاپی خریدی، جبکہ کتاب یا کاپی بازار کی کسی ایک دکان سے خریدی گئی ہے۔ کاپی یا کتاب بازار کی کسی ایک دکان سے خریدی گئی ہے۔ یہ اس میں ہے چونکہ دکان جو ہے وہ بازار کا جز ہے، حصہ ہے، اس لیے بازار کل ہے اور کل بول کر مراد اس سے جز لیا گیا ہے، ایک دکان مراد لی گئی ہے۔ تیسری صورت مجاز مرسل کی، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ سبب ریزن کو کہتے ہیں، وجہ کو کہتے ہیں، علت کو کہتے ہیں، مسبب مراد لینا۔ مثلاً آج بادل خوب برسا، بادل نہیں برستا، بارش برستی ہے، تو بادل سبب ہوتا ہے بارش کا، تو سبب بولا بادل اور مراد اس سے مسبب یعنی بارش لی گئی ہے، اس سے مراد بارش لی گئی ہے۔
चौथी सूरत जो है मजाज मुरसल की ये है कि मुसब्बब बोल कर सबब मुराद लेना। मसलन कमरे में इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा है, कमरे में इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा है, यहाँ इल्म से मुराद किताबें हैं, यहाँ इल्म से मुराद किताबें हैं। पांचवी सूरत मजाज मुरसल की ज़र्फ़ बोलना और मुराद मज़रूफ़ लेना, बोलना ज़र्फ़ और मुराद मज़रूफ़ लेना। मसलन ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। मसलन हमज़ा ने बोतल पी, इस मिसाल में बोतल बोलकर मशरूब मुराद लिया गया है, क्योंकि बोतल नहीं पी जाती, बोतल के अंदर जो पीने वाली चीज़ है, मशरूब है, शरबत है, वो पिया जाता है। शेरी मिसाल, आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर झुका के कई जाम पी गया, जाहिद भी सर झुका के कई जाम पी गया। अब इसमें भी देख लें कि ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लिया, जाम बोला, लेकिन मुराद इसके अंदर जाम के अंदर, उस प्याले के अंदर जो शराब है वो मुराद ली गई है। नंबर 6, छठी सूरत मजाज मुरसल की मज़रूफ़ बोलना और ज़र्फ़ मुराद लेना। मसलन अलमारी से शरबत उठा लाओ, शरबत से मुराद शरबत वाली बोतल है जिसमें शरबत है, ये मज़रूफ़ जो है वो बोतल है, मज़रूफ़ बोला है, और मुराद उसके अंदर जो शरबत है वो ली गई है, वो शरबत मुराद लिया गया है। और इसी तरह सातवीं सूरत मजाज मुरसल की बेटा हाल मौजूदा ज़माना, हाल बोलकर माजी मुराद लेना। मसलन जब कोई उस्ताद, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी जो उसके पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको उस्ताद जी ही कहकर बुलाते हैं, हालांकि उस वक्त उनके वो उस्ताद नहीं होते, तो वो माजी में उसके उस्ताद थे, लेकिन हाल में तो उसके उस्ताद नहीं, लेकिन हाल बोल रहे, हाल में वो कह रहा है जी उस्ताद जी, ठीक है। इसी तरह आठवीं सूरत है हाल बोलकर मुस्तकबिल मुराद लेना। अब जिस तरह इंजीनियरिंग के या मेडिकल के तालिब इल्म होते हैं और पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको डॉक्टर, जो स्टूडेंट डॉक्टरेट के होते हैं, मेडिकल के होते हैं, उनको डॉक्टर साहब कहकर बुला लिया जाता है। और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी में अभी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो उनको इंजीनियर साहब कहकर बुलाया जाता है। तो ये मिसाल है हाल बोलकर मुस्तकबिल मुराद लेने की, कि डॉक्टर कहकर पुकारना, मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर कहकर पुकारना, इंजीनियरिंग के तालिब इल्म को इंजीनियर कहकर पुकारना। नौवीं सूरत जो है आला ज़िक्र करके, इंस्ट्रूमेंट आला ज़िक्र करके साहिब आला मुराद लेना, आले वाला मुराद लेना। मसलन इसकी मिसालें, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। अब इन दोनों अल्फाज जो हैं कलम और तलवार, ये आलात हैं। कलम लिखने का आला है, तलवार जो है वो जंगी आला है। और कलम से मुराद यहाँ पर अहले कलम हैं, मुराद अहले कलम लिए गए हैं। कल आला बोलकर उस आला वाले जो हैं वो मुराद लिए गए हैं, अहले कलम। और इसी तरह तलवार बोलकर तलवार से मुराद अहले तलवार लिए गए हैं, जिनके पास तलवार होती है वो सिपाही होते हैं, यहाँ सिपाही मुराद लिए गए हैं। इसी तरह 10वीं सूरत
عام چیز بول کر خاص چیز مراد لینا، مثلا دریا میں غرق لشکر فرعون ہو گیا، دریا سے مراد یہاں پر عام دریا نہیں ہے بلکہ وہ خاص دریا ہے، دریائے نیل۔ اس کے بعد مجاز مرسل اور استعارہ میں فرق۔ دیکھیں، مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ والا تعلق نہیں پایا جاتا بلکہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے، ضرور پایا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ والا تعلق پایا جاتا ہے۔ دونوں میں ہی الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، کنایہ۔ کنایہ کے لغوی معانی مخفی، اشارہ، پوشیدہ بات کرنے کے ہیں۔ کنایہ کی اصطلاحی تعریف، علم بیان کی اصطلاح میں اگر کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ مثلا سفید بال کہہ کر بڑھاپا مراد لینا، سفید بال کہہ کر بڑھاپا مراد لینا، چہرے کا نور کہہ کر تقوی مراد لینا۔ بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے لیکن حرکتیں نہ بدلیں۔ بال سفید ہونے سے مراد یہاں پر بڑھاپا ہے۔ مثالیں، مثلا شعری مثالیں، شرکت شیخ و برہمن سے میر، شرکت شیخ و برہمن سے میر اپنا قصبہ جدا بنائیں گے۔ اس مثال میں قصبہ جدا بنانے سے مراد الگ تھلگ رہنا ہے۔ اس مثال میں قصبہ جدا بنانے سے مراد الگ تھلگ رہنا ہے۔ دوسری مثال ہے، زندگی کی کیا رہی امید، زندگی کی کیا رہی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ سیاہ بال جو ہیں، موئے کہتے ہیں، منہ کہتے ہیں بالوں کو، موئے سیاہ، سیاہ بال، موئے سفید، سفید ہو گئے، یعنی جوانی گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ یہاں موئے سیاہ یعنی کالے بال مراد جوانی کے لیے، اور موئے سفید یعنی سفید بال بڑھاپے کے لیے کنایہ ہیں۔ مجازی معنی جوانی گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ کنایہ کی کئی اقسام ہیں۔ دو مشہور اقسام کنایہ کی جو زیادہ مشہور ہیں وہ کنایہ قریب اور نمبر 2 کنایہ بعید ہیں۔ کنایہ قریب اور کنایہ بعید کنایہ کی اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک جو ہیں قسمیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہیں۔ تلویح، تعریض، ایما، رمز، یہ کنایے کی اقسام ہیں۔ اب ان کی تفصیل، کنایہ قریب کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں کنایہ قریب؟ وہ کنایہ جس میں کوئی ایسی صفت ہو جو کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو، کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو، اور اس صفت کو بیان کر کے اس سے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہو، جس میں زیادہ سوچ و بچار نہ کرنی پڑے۔ ایسا کنایہ جس میں زیادہ سوچ و بچار نہ کرنی پڑے اور مطلب جلدی سمجھ آ جائے، کنایہ قریب کہلاتا ہے۔ مثلا دعوے تو تھے بڑے
अरिनी गोए तूर को होश उड़ गए हैं एक सुनहरी लकीर के। इस शेर में अरिनी गोए तूर से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो अरिनी ये इल्तिजा किया करते थे, अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि अरिनी मुझे दिखाइए, मुझे दीदार करवाइए। अल्लाह ताला से कहा करते थे, दुआ किया करते थे, इल्तिजा किया करते थे कि ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करवाएं। तो अब कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने बुलाया 40 रातों के लिए। तो एक रात अल्लाह ताला ने अपने जलवे की किरण का इजहार किया, नूर का इजहार किया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथी सब बेहोश हो गए, कोहे तूर भी जलकर राख हो गया। तो ये किनाया की इस किस्म से तवज्जो फ़ौरन मौसूफ़ की तरफ जाती है जिसकी वो सिफ्त बयान की गई हो, तो उस सिफ्त से सिफ्त वाले की तरफ फ़ौरन तवज्जो चली जाती है। ये किनाया करीब कहलाता है। दूसरी मिसाल किनाया करीब की, दामन में आज मीर के दागे शराब है, दामन में आज मीर के दागे शराब है, था एतमाद हमको बहुत इस जवां पर। इस शेर में दागे शराब से मुराद ये है कि शायर पीने वाला है, शायर पीने वाला है, इसलिए किनाया है। किनाया बईद नंबर 2, किनाया बईद वो किनाया जो फ़ौरन समझ में ना आए, जिसका मतलब फ़ौरन समझ ना आए, जिसमें मख्फी और पोशीदा बात फ़ौरन समझ में न आए, बल्कि कुछ गौर व खौज के बाद समझ में आए। किनाए की इस किस्म में बहुत सारी सिफ़तें किसी एक मौसूफ़ के लिए, एक चीज़ के लिए, एक शख्सियत के लिए जमा कर दी जाती हैं और इनके बयान से मुराद मौसूफ़ होता है, उन सिफ़ात के बयान से मुराद मौसूफ़ होता है, सिफ़तों वाला होता है, सिफ़ात वाला साहिब सिफ़ात होता है, साहिब औसाफ़ होता है। लेकिन वो सारी सिफ़ात अलग अलग चीज़ों में भी पाई जाती हैं। मसलन साक़ी वो दे हमें कि हूँ जिसके सबब बहम, साक़ी वो दे हमें कि हूँ जिसके सबब बहम, महफ़िल में आबो आतिशो खुर्शीद एक जा। इस शेर में आबो आतिशियों खुर्शीद के जमा होने की सिफ़त शराब में पाई जाती है और यह सिफ़ात अलग अलग भी मौजूद हो सकती हैं। दूसरी मिसाल नंबर 2, सुबह आया जानिबे मशरक नज़र, सुबह आया जानिबे मशरक नज़र, एक निगारे आतशी रुख सर खुला। दूसरे शेर में जानिबे मशरक नज़र आना, आतशी रुख, सर खुला, ये तमाम सिफ़ात सूरज में पाई जाती हैं और ये सिफ़ात अलग अलग भी मौजूद हो सकती हैं। तीसरी सूरत किनाए की तारीज़। तारीज़ के लुग़वी माना एतराज़ करने, छेड़ने के हैं, मगर इस्तिलाह में इससे मुराद वो किनाया है जिसमें उस शख्स का ज़िक्र न किया जाए जिसके मुताल्लिक़ कुछ कहना हो, यानी किनाया की इस किस्म को तंज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन एक नालायक आदमी को देख कर कहना, आदमी वो है जिसमें आदमियत हो।
आदमी वो है जिसमें आदमियत हो। मसलन रुए रुए सुखन किसकी तरफ हो तो रू स्याह, सौदा नहीं, जुनून नहीं, वहशत नहीं मुझे। इस शेर में गालिब का मुखातिब कौन है? मुखातब, गालिब का मुखातब कौन है? ज़ौक़ है, इब्राहिम ज़ौक़। चौथी सूरत किनाए की तलवीह। तलवीह के लफ्ज़ी मानी दूर से इशारा करना है, चमकाना, रोशन करना मजाजन, वजाहत, शरह, दूर का किनाया। ये वो किनाया है जिसमें लाजिम व मलजूम तक दरमियान में कई वास्ते हों। लाजिम व मलजूम तक दरमियान में कई वास्ते हों। मसलन ठंडा चूल्हा होने से किनाया है, ठंडा चूल्हा होने से किनाया है कंजूसी, बुखल। चूल्हा ठंडा, चूल्हा ठंडा वहाँ होगा जहाँ खाना ना पकता हो। मुराद चूल्हा ठंडा होना ये किनाया है। चूल्हा ठंडा वहाँ होगा जहाँ खाना ना पकता हो। मसलन कंजूस आदमी, बखील आदमी, इंतहा का। शेरी मिसाल, अलगर्स मतबख उस घराने का, मतबख कहते हैं बावर्ची खाने को, किचन को। अलगर्स मतबख उस घराने का, रश्क है आबदार खाने का, रश्क है आबदार खाने का। अभी देखें, रुए सुखन किसकी तरफ हो तो रू स्याह, सौदा नहीं, जुनून नहीं, वहशत नहीं मुझे। नंबर 4, चौथी सूरत बेटे रम्स है किनाए की। रम्स के लफ्ज़ी मानी आम तौर पर समझ में न आने वाली बात, पहली चीस्तान और मुअम्मा, इशारा, ये सारे इसके रम्स के लुग़वी लफ्ज़ी मानी हैं। जैसे कहा जाता है गूंगे की रम्स को उसकी माँ ही जाने, तो यही है। इसमें बात पोशीदा होती है, मख्फी होती है, ये इशारा होता है, मौजूद होता है इशारा उसमें। तो मगर जब लाजिम व मलजूम के दरमियान ज़्यादा वास्ते ना हों, लाजिम व मलजूम के दरमियान ज़्यादा वास्ते ना हों, लेकिन थोड़ी बहुत बात पोशीदगी में हो, तो इसे रम्स कहते हैं। मसलन शेरी मिसाल है, धूम है फिर बहार आने की, धूम है फिर बहार आने की, धूम है फिर बहार आने की, इस दीवाने की। इस शेर में बहार की आमद किनाया और जुनून की ज़्यादती से मुराद बाज़ लोगों पर बहार के बायस जुनून में इजाफ़ा हो, इजाफ़ा जुनून में, बहार के बायस जुनून में इजाफ़ा हो जाता है। आखिरी सूरत ईमा, इशारे की किनाए की आखिरी सूरत ईमा है। और ईमा के लफ्ज़ी मानी रमज़ो किनाया, इशारा जो आज़ाए जिस्म में किसी उज़्व की हरकत से किसी की जानिब किया जाए, बेशतर चुपके से, मख्फी चुपके से। माशूक की चश्मो आबरू की हरकत को भी ईमा कहते, और दिलकशी को भी ईमा कहते हैं। इशारा करना, पोशीदा, ये तमाम ईमा के मानी हैं। ये वो इशारा है जब ना वास्ते ज़्यादा हों ना पोशीदगी हो। मसलन सर सफ़ेद होना, बूढ़ा होना, मुराद इससे बूढ़ा होना, सर सफ़ेद होना।
شعری مثال: زندگی میں کیا رہی باقی امید، زندگی میں کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ اس شعر میں کعبہ، اس شعر میں دوسری مثال ہے: کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، مسکرائی۔ کلی ان کھلا پھول، پھول کے کھلنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، اس کو کلی کہتے ہیں، ان کھلا پھول۔ تو کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں کلی میں مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس شعر میں کلی میں مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پھول کی مسکراہٹ سے زیادہ نہیں، پھول کی مسکراہٹ سے زیادہ نہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت کا خواستگار ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل، اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ رابطہ نمبر 0333512864